निज संस्कृति अपन संकेत पे चलकर जीवन बनाऊं मैं। तिलक लगाऊं हार पहनाऊं मेरी प्यारी धन करती हूँ पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। लगाऊं शीश झुकाऊं फेरे लगाऊं कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का कैसे उसे चुकाऊं मैं। जिस माँ ने हमें 9 मास तक गर्भ में बात संभाला है। जीवन के सुख दुख 9 मास तक गर्भ में बात संभाला है। मेरे चारों धाम है पूजन करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति अपना। ત્યારે દીપ પ્રાગટ્ય કરેલ છે તો હું આમંત્રિત મહેમાનોની शुभम कुरुत्वं संपदा। तो दुनिया मेरी पापा मेरे जहान। मम्मी तो दुनिया मेरी पापा मेरे जहान। आप दोनों से प्यारा कोई जग में कहा। मेरा इंसाफ करना ऐ खुदा माफ करना। तुमसे पहले के इबादत में इनका नाम लूं।
शुक्रिया। मेरे अल्फाज दे दोनों को शुक्रिया। दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया। जो कुछ हूँ मैं इस जीवन में, आप दोनों का ये उपकार है। और कहो क्या, ये जीवन भी आप ही का एक उपहार है। दिल को समझा ना पाऊं, कैसे ऋण ये चुकाऊं। मुझको खुशियाँ दी सारी, गम अपने नाम किया। दिल की आवाज दे तुम दो। शुक्रिया। दिल की आवाज दे दोनों को शुक्रिया। मम्मी तो दुनिया मेरी, पापा मेरे जहां। आप दोनों से प्यारा कोई जग में कहा। मेरा इंसाफ करना ऐ खुदा, माफ करना। तुमसे पहले इबादत में इनका नाम लूं। दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया। दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया। मेरे अल्फाज दे दोनों को शुक्रिया। दिल की आवाज दे तुम दोनों को शुक्रिया। तुम दोनों को शुक्रिया। तुम दोनों को शुक्रिया।
सूरज के आगे क्या ही दिए की बात, जो गुरु महिमा गाओ है क्या मेरी औकात। आभास में है गुरुवर, विश्वास में है गुरुवर, मेरे इस जीवन की हर श्वास में है गुरुवर। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। गागर में कैसे कोई सागर भर पाए, वो शब्द कहा वाणी में जिनसे गुरु गुण गाए, जिनसे गुरु गुण गाए। प्रथम है मात पिता जिनसे जीवन पाया है, और धन्य है गुरु मिले तो जीना। તમામ જિલ્લામાંથી 2 તેજસ્વી બાળકો, દર અઠવાડિયે 20 બાળકો, એટલે આખો જ કાર્યક્રમ ચાલશે। એટલે દર અઠવાડિયે 20 બાળકો ત્યાં આવે છે અને ભારતના બધા જિલ્લામાંથી 2 બાળકો ત્યાં આખા વર્ષ દરમિયાન 20 ટોળકીમાં આવી અને ત્યાં એક અઠવાડિયું એ મોદી સાહેબના મહત્વલક્ષી આગળનો જે શિક્ષણની વિચારધારા છે એ વિચારધારાને સમજવા માટે ત્યાં 7 દિવસની શિબિર અને અનેક કાર્યક્રમો થાય છે। એવા કાર્યક્રમમાં એ કાર્યક્રમના પ્રેરણા સ્કૂલના ઉદ્ઘાટનમાં પ્રથમ બેચમાં જે 20 બાળકો આવવાના હતા એમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાનો સમાવેશ થયો હતો। 10 જિલ્લા આખા ભારતના, એમાંથી 10 જિલ્લામાંથી બનાસકાંઠા જિલ્લો હતો અને બનાસકાંઠામાંથી 2 બાળકોમાંથી એક બાળક અમારી મોડેલ સ્કૂલ થરાદની બાલિકા પસંદ થઈ, આસ્થાબેન નવીનચંદ્ર ચૌહાણ। એના મમ્મી પણ અમારા એસએમડીસીના સભ્ય છે, એ પણ એમની સાથે 7 દિવસ ત્યાં પ્રેરણા સ્કૂલમાં રહ્યા। એમના અનુભવો થોડા આપણા કાર્યક્રમ પછી શેર કરવાના છે। તો એ આસ્થાબેન तो जीना आया है, मेरे ध्यान में है गुरुवर, मेरे ज्ञान में भी गुरुवर, मेरे इस तन मन में हर प्राण में है गुरुवर। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। आकाश से है गुरुवर, हम उनके हैं पंछी, विराट हिमालय से वो ढेरी हम पत्थर की, ढेरी हम पत्थर की। लक्ष्य ही जीवन का प्रभु को हम भी पा जाए, पर प्रभु उसे ही मिले जो गुरु का हो जाए, जो गुरु का हो जाए। सम्मान मेरे गुरुवर, अभिमान मेरे गुरुवर, इस भव में परभव में पहचान मेरी गुरुवर। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।
तुमसे है मेरी मुस्कान, चरणों में है चारों धाम, माँ तू ही मेरा भगवान। ख्वाहिश बस इतनी है मेरी, इतना है दिल का अरमान। हर जन्म तेरी कोख मिले तो बने हर जन्म मेरी माँ। हर जन्म तुझसे कहूँ मैं आई लव यू मेरी माँ। हर जन्म तेरे कोख मिले तो बने हर जन्म मेरी माँ। हर जन्म तुझसे कहूँ आई लव यू मेरी माँ। चल में रख ले मुझको, गोद में दब कर सो जा। तेरे आंचल में रख ले मुझको, गोद में दब कर सो जाओ। तू फेर दे सर पर हाथ मेरे, मैं फिर से बच्चा हो जाऊं। फिर सुना तो लोरी कोई दिल करता फरमान। ख्वाहिश बस इतनी है मेरी, इतना है दिल का अरमान। हर जन्म तेरे कोख मिले तो बने हर जन्म मेरी माँ। हर जन्म तुझसे कहूँ मैं आई लव यू मेरी माँ। हर जन्म तेरे कोख मिले तो बने हर जन्म मेरी माँ। हर जन्म तुझसे कहूँ मैं I love you मेरी माँ। मम्मा तुम हो मेरी जान, तुमसे है मेरी मुस्कान। चरणों में है चारों धाम, माँ तू ही मेरा भगवान। ख्वाहिश बस इतनी है मेरी, इतना है दिल का अरमान। हर जन्म तेरे कोख मिले तो बने हर जन्म मेरी माँ। हर जन्म तुझसे कहूँ मैं आई लव यू मेरी माँ। हर जन्म तेरे कोख मिले तो बने हर जन्म मेरी माँ। हर जन्म तुझसे कहूँ मैं आई लव यू मेरी माँ के जैसा कोई नहीं। बचपन से अब तक तूने मुझको नाजों से पाला है। जान से ज्यादा प्यार किया और हर दम मुझे संभाला है। बचपन से अब तक तूने मुझको नाजों से पाला है। जान से ज्यादा प्यार किया और हर दम मुझे संभाला है। आज मुझे बस यही कहना है, मेरी माँ के जैसा कोई नहीं। मेरी मम्मी जैसा कोई नहीं। मेरी माँ के जैसा कोई नहीं। याद है मुझको जब जब मेरी आंखें नम ये रहती थी। रो मत पगली पापा है ना, मम्मी मुझसे कहती थी। पापा आप ही कहते थे कि तू तो मेरी जान है। कौन तुझे तंग कर सकता है, किसकी ये मजाल है। आज मुझे बस यही कहना है, मेरे पापा जैसा कोई नहीं। मेरे पापा जैसा कोई नहीं। मेरे पापा जैसा कोई नहीं।
सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। મોડેલ સ્કૂલ થરાદના માતૃપિતૃ વંદન કાર્યક્રમમાં મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, ભવનસ્થ સૌ વિદ્યાર્થીઓ અને માતા પિતાઓ, ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉત્સવ પ્રિય છે, ઉત્સવ પ્રિયા ખલું માનવાહા એવું કરીને કાલિદાસે ભારતીય સંસ્કૃતિનું ગૌરવ વધાર્યું છે. આપણા શાસ્ત્રો અને આપણું સાહિત્ય હંમેશા આપણી સંસ્કૃતિની ગુણગાન અને ગરિમાને વિશ્વ સુધી પહોંચાડી છે. ભારત એક વિશ્વગુરુ હતો. વિશ્વગુરુ એટલા માટે હતો કે આપણા મૂલ્યો એના પાયામાં પડેલા હતા. પરંતુ પશ્ચિમી આક્રમણ અને વિદેશી શાસનોને કારણે આપણી સંસ્કૃતિને, આપણા મૂલ્યોને તોડવાના અનેક પ્રયત્નો થયા. ઘણું બધું નષ્ટ થયું, પરંતુ
વારસામાં મળેલા મૂલ્યો અને શાસ્ત્રોમાં ગણવાયેલા બતાવેલા રસ્તાઓએ એને સંપૂર્ણપણે નષ્ટ ન થવા દીધા અને કાળે કાળે એ પાછી ફરી ઉગીને પોગરી છે અને ખીલી છે. જ્યારે ટેકનોલોજીએ એનો જગત પર પકડ જમાવી ત્યારે ફરીવાર એ પવન આપણા સુધી પહોંચતો હતો, પરંતુ આપણા ઋષિમુનિઓ અને દૈવી શક્તિના આશીર્વાદથી એ પુનઃ આપણા આવા કરશનભાઈને કરેલા કાર્યક્રમો દ્વારા પુનઃ એ કાર્યક્રમોથી આપણે આપણી સંસ્કૃતિને બચાવવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. માતા અને પિતા એ શાશ્વત દેવતાઓ છે. અન્ય દેવતાઓ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા છે, પરંતુ એ દેવતાઓને પણ એક બાળક તરીકે આ જગત પર આવવું પડ્યું છે. એટલા માટે શાશ્વત દેવ એ માતા પિતા. વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ, આજે મને એક શબ્દ યાદ આવે છે કે આજનો દિવસ મારા માટે શ્રેષ્ઠ દિવસ છે. આજે વસંત પંચમીનો પવિત્ર અવસર છે અને ખરેખર આ માતૃ પિતૃ વંદના કાર્યક્રમ જોયા પછી તમને ધન્યવાદ પાઠવું છું, કારણ કે તમને કરશનભાઈ જેવા સાહેબ મળ્યા છે. કરશનભાઈ અને એમની ટીમનો સહૃદય આભારી માનું છું. આ પંથકના તમે આ શાળા માટે નસીબદાર વ્યક્તિ છો. કરશનભાઈ સાહેબે તમને નહીં પણ હું હમણાં ક્લાસ 2માં લાગી તો અમારા જેવા 133 ક્લાસ 2 જો તૈયાર કર્યા હોય તો એનો મેઇન શ્રેય કરશનભાઈને જાય છે. અત્યારે ઘણા બધા ક્લાસીસ જે ચાલે છે શિક્ષણમાં, એમાં પણ કરશનભાઈ, તમને એ બધી ખબર નહીં હોય, એમાં પણ કરશનભાઈ ખૂબ મદદ કરી રહ્યા છે. એમનું નેતૃત્વ એવું છે, એમનો સ્વભાવ એવો છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ સમયે તમે રાત્રે પણ એમને ફોન કરીને પૂછશો તો તમને ખૂબ સારો જવાબ આપશે અને તમને ખૂબ મદદ કરશો. આ વિસ્તારના લોકો, આ શાળાના બાળકો, તમે ખૂબ નસીબદાર છો. કહેવાય છે કે ગણપતિ ભગવાને માતા પિતાની પ્રદક્ષિણા કરી હતી, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે ગણપતિનું નામ યાદ કરીએ છીએ. તો આજે તમે બધાએ પણ માતા પિતાની આજે પૂજા કરી છે એટલે તમારું જીવન તો ધન્ય બની ગયું છે. આ માતા પિતા ખરેખર તમે નસીબદાર છો કે તમારે હવે આ બાળકોની ચિંતા જરા પણ કરવાની નથી. આ બાળકોને કુદરત સાચવશે, ભગવાન સાચવશે. બસ આજે સમયનો અભાવ છે, અમને અહીં બોલાવ્યા, ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્ય છે આચાર્ય. આજના આ શુભ પ્રસંગને ખાસ અને વિશિષ્ટ બનાવવા પધારેલા આપ સૌ વડીલોને ડોઆ ગામની દીકરી પવનના. તો આજે હું તમને પિતા વિશે કંઈક કહેવા માંગુ છું. આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક કવિઓ તેમજ લેખકોએ આજ સુધી ક્યારે પણ અને ક્યાંય પણ પિતા વિશે જ્યારે નાનું હોય છે ત્યારથી મોટું થાય ત્યાં સુધી તેને માતૃપ્રેમ નિબંધ આવે છે, પરંતુ આજ સુધી ક્યાંય પણ પિતૃપ્રેમ નિબંધ નથી આવ્યો. હું માતાનો વિરોધ નથી કરતી, પરંતુ હું પિતા વિશે કહેવા માંગુ છું. પિતા શબ્દ સૌ કોઈ જાણે છે, પરંતુ તેનો મતલબ કોઈ જાણે છે નહીં. તો ચાલો આજે હું તમને જણાવું. જેમ એક મકાનને ટકાવવા માટે મજબૂત પડે છે, તેવી જ રીતે એક સુંદર પરિવારને ટકાવવા માટે પિતાની જરૂર પડે છે. પિતાની હાજરી સૂરજ જેવી હોય છે. સૂરજ ગરમ તો જરૂર થાય છે, પણ જો એ ના હોય ને તો અંધકાર છવાઈ જાય છે. એક કહેવત છે કે ઘોડે ચડતો બાપ મરજો પણ શાણા વીણતી માં ન મરજો. તો મારે તેમને ફક્ત એટલું જ કહેવું છે કે તમે એ બાળકને જઈને પૂછી જોજો કે જેણે પોતાના પિતાને ગુમાવ્યા છે, પોતાના પિતાનો પ્રેમ નથી મળ્યો. તે બાળકને પૂછી જોજો કે જીવનમાં પિતાનું મૂલ્ય શું હોય છે. એક વાત છે સાહેબ, જ્યારે તું નાનો હતો, પાપા પગલે ફરતો હતો, ચાલતા ચાલતા પડી જતો હતો, ત્યારે તારા મનમાં એક જ વિચાર આવતો કે પપ્પા છે ને. જ્યારે તું શાળાએ જતો, શાળાએ મૂકવા આવેલા પપ્પાને ટાટા કહેતો, ત્યારે મનમાં એક જ વિચાર આવતો કે પપ્પા છે ને. જ્યારે તું મોટો થયો, કોલેજે જતો, મોજ મસ્તી કરતો, કોઈ મૂંઝવણ અનુભવતો, ત્યારે બસ મનમાં એક જ વિચાર આવતો કે પપ્પા છે ને. પણ તારા લગ્ન બાદ તારી પત્નીના કહેવાથી જ્યારે તારા પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવ્યો, ત્યારે એ વિચાર કેમ ના આવ્યો કે પપ્પા છે ને. બસ અહીં બેઠેલ તમામને મારી એક જ વિનંતી છે કે આપ આપના માતા પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં ક્યારેય ન મૂકતા, કેમ કે એ છે ને એટલે જ તમે છો. એમના વગર તમારું અસ્તિત્વ પણ નથી. છતાં પણ જો તમારે જાણવું જ હોય ને કે પપ્પા વગર તમારી ઓકાત
શું છે તો એક દિવસ તમારી જ શેરીમાં તમારા પપ્પા સાથે આંટો મારજો અને એક દિવસ તમે એકલા આંટો મારજો. જે દિવસે તમે એકલા હશો ને એ દિવસે તમારે ખબર પડી જશે કે તમે જ્યારે એકલા હોય ને ત્યારે તમને બોલાવવાની વાત તો દૂર, લોકો તમારી સામે પણ નહીં જુએ. માં પોતાના બાળકને પોતાની કમર પર બેસાડે છે તે એવું વિચારે છે કે જે હું જોઉં છું ને તે મારું બાળક પણ જોઈ શકે. પપ્પા પોતાના બાળકને પોતાના ખભા પર બેસાડે છે તે એવું વિચારે છે કે જે હું જોઈ શકતો નથી તે મારું બાળક પણ જોઈ શકે. માં ઘરનું ગૌરવ છે તો પિતા ઘરનું અસ્તિત્વ છે. માં પાસે અશ્રુની ધારા છે તો પિતા પાસે સૈયા હોય છે. 2 ટકનું ભોજન માં બનાવે છે તો જીવનભરના ભોજનની વ્યવસ્થા પપ્પા કરે છે. જ્યારે આપણે ચાલતા ચાલતા પડી જઈએ કે ઠોકર વાગે ને ત્યારે આપણા મોંમાંથી અચાનક નીકળે છે ઓ માં. પણ જ્યારે આપણે રોડ પર હોઈએ અને અકસ્માત થઈ જાય ને ત્યારે આપણા મોંમાંથી ઓ બાપરે એમ નીકળી જાય છે. माँ के बिना घर बिखर जाता है लेकिन पापा के बिना पूरी दुनिया बिखर जाती है. મફતમાં ખાલી મા બાપનો પ્રેમ જ મળે છે, બાકી સંબંધો સાચવવા તો કંઈક ને કંઈક ચૂકવવું જ પડે છે. ભગવાન કરતાં પણ મા બાપ મોટા છે, કારણ કે ભગવાન સુખ અને દુઃખ બંને આપે છે, પરંતુ મા બાપ ફક્ત સુખ જ આપે છે. મા બાપનો વારસો સાચવો એને સંસ્કાર ન કહેવાય, પરંતુ વારસાની સાથે મા બાપને સંભાળો એને સંસ્કાર કહેવાય. મા બાપના વારસામાં તો બધા ભાગ પાડતા હોય છે, પરંતુ એમની સેવા કરવામાં ક્યારેય કોઈ ભાગ પડતો નથી. દુનિયાભરની લાખ ડિગ્રીઓ હોય પણ મા બાપની આંખમાં છલકાતા આંસુને વાંચતા ન આવડે તો સાહેબ આપણે અભણ જ છે કે જ્યાં તમે બધા જ દુઃખ જમા કરાવી શકો છો. પપ્પા એક એવું ક્રેડિટ કાર્ડ છે કે જ્યાં બેલેન્સ ના હોય છતાં પણ ખુશીઓ આપતા રહે છે. નથી ઈચ્છા મને ચાંદ બનવાની, નથી ઈચ્છા મને આકાશે ઉડવાની, મને તો બસ એક જ ઈચ્છા चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे. बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे. मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो. दर्द की भी पार करा दे. बाबा मैं तेरे मन का, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे. मेरे दिल भरो बर्फे गलेगी फिर से. मेरे दिल भरो फसलें पकेगी फिर से. तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले. बाबा मैं तेरे मन का, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार
મચ્છને ન મળી માં તેથી પ્રભુ પશુ કહેવાના, પણ જાયો એ જશોદાનો પછી કાનુડો કહેવાનો કાગડા. ભગવાન મચ્છ જ્યારે મચ્છા અવતાર થયો ત્યારે એને માં ન મળી એટલે સાહેબ એ પશુ કહેવાના. એટલે નરમાંથી નારાયણ બનવા માટે કે નારાયણને પણ પ્રભુ કહેવડાવવા માટે માની જરૂર પડે છે. મહારાજ હમણાં વારે વારે ગણપતિ ભગવાનની જય બોલાવતા હતા. આશીર્વાદ કોના છે? એમના માતા પિતાના આશીર્વાદ છે. કાર્તિકેય ભગવાન આખા જગતની યાત્રા કરવા માટે નીકળી પડ્યા અને ગણપતિ ભગવાને પોતાના માતા પિતાને વચમાં બેસાડીને એમની પ્રદક્ષિણા કરી અને માતા પિતાએ આશીર્વાદ આપ્યા કે આખા જગતમાં જ્યારે પૂજન થશે ત્યારે સૌથી પહેલું તારું પૂજન થશે. આ માતૃપ્રેમની તાકાત છે, આ પિતૃપ્રેમની તાકાત છે. આવા તો કેટલાય પ્રસંગો આમ જોવા જઈએ તો બધાય કઈકને દોષ આપે કે કઈ ઉલટા નારી હતી, પણ એના મૂળમાં તો સાહેબ માતૃપ્રેમ છે. ભગવાન નહીં, મારો ભરત રાજા બનવો જોઈએ છે. આપણે બધાએ કઈને ગાળો દઈએ છીએ કે તે ખરાબ કર્યું છે, એના મૂળમાં એનો માતૃપ્રેમ હતો. ભગવાન ભલે રહ્યા, બાકી યોધ્યાની ગાદી ઉપર તો મારો ભરત બેસવો જોઈએ. એટલે આવા આપણા પુરાણોમાં વાત કરીએ તોય માતૃપ્રેમ જોવા મળે. અને આજ્યનું તાજું ઉદાહરણ આપણે જોવું હોય તો આપણે માતૃપ્રેમમાં એક વાક્ય સાહેબ સાંભળીએ છીએ કે જે કર ઝુલાવે પારણું તે જગત ઉપર શાસન કરે. અને આજે એક આપણા ભારતનો એક ગુજરાતનો આખા જગત આશીર્વાદ લઈ અને આખા જગત ઉપર શાસન કરી રહ્યા છે. આપણા પાઠ્યપુસ્તકોમાં પણ માતૃપ્રેમના ઘણા બધા પ્રસંગો આવે. માતા પિતા આટલા ઉત્સુક હોય, જે શાળાનું વાલી મંડળ આટલું સક્રિય હોય, જે શાળાનું નેતૃત્વ ખૂબ જ ઇનોવેટિવ હોય, જે શાળાને પ્રતિબદ્ધ સરકારનું સમર્થન મળતું હોય, જે શાળા પોતાના કાર્યક્રમો માટે સમાજનો સાથ સહકાર લઈ શકતી હોય, એ શાળા. વડાળ સાહેબે પ્રારંભમાં એક શબ્દ વાપર્યો હતો, એ મને નથી ગમ્યો. સાહેબે કહ્યું હતું કે અમારી સરકારી શાળા ગરીબડી છે. જે શાળામાં આટલી સમૃદ્ધિ હોય એ શાળા ગરીબડી નહીં પણ રણમાં વીરડી હોઈ શકે. એટલે હું આ શાળાને રણમાં વીરડી અને સરકારી નહીં પણ અસરકારી, ઇફેક્ટિવ, ઇનોવેટિવ એન્ડ મોડેલ સ્કૂલ કહીશ. આપણું જે નામ છે મોડેલ, એ શાળા આ વાવથરાદ પંથકમાં અમારી શાળાઓ માટે રોલ મોડેલ છે. હું ભલે નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાંથી આવું છું, પરંતુ ત્યાં જે લાખોના ખર્ચે કાર્યક્રમો થાય છે, પણ આ કક્ષાનો પુનિત પ્રસંગ અમે હજુ સુધી કરી શક્યા નથી. એ બદલ તમને અભિનંદન આપું. આજે વસંત પંચમી છે, વિચાર પંચમી છે, જ્ઞાન પંચમી છે. એટલે માત્ર શબ્દોમાં વાત કરીશ. આજનો કાર્યક્રમ, આજનું પૂજન, આજનો આદર એ આજીવન અને શાશ્વત બને, આ પહેલું વિચાર અમૃત છે. બીજું, આપના માતા પિતાએ જે વ્યવસાય થકી આપને પોષ્યા છે, એ વ્યવસાયને તમે આજીવન ગૌરવ આપો, એ આજનું બીજું વિચાર અમૃત છે. છેલ્લું અને અંતિમ અમૃત એ છે કે જે માતા પિતા આપની જીવન વસંતને ખીલવવા માટે આટલા બધા તત્પર છે, જ્યારે એમની પાનખર આવે ત્યારે તમે એમના પડખે રહો. વંદન. જો હું કોઈ ઉપદેશાત્મક લાંબી પહોળી વાતો નહીં કરું, પણ બે ત્રણ વાક્યમાં મારી વાત પૂરી કરું છું. વડાળ સાહેબનો મેસેજ આવ્યો, મેં વાંચ્યો. આમ તો બે ચાર કાર્યક્રમમાં જવાનું હતું, પણ અહીંયા આવવાનું ઈચ્છ્યું. આ કાર્યક્રમમાંની ઉપસ્થિતમાં રહીને સાચું કહું તો મને મારી મા યાદ આવી. અત્યારે ફોટામાં છે, એનું દર્શન કરું છું.
પણ મારે આજે જે કંઈ દીકરીઓ બેઠી છે કે દીકરાઓ બેઠા છે એ તમારી પાસે થોડુંક માગવું છે, તમે આપશો? આમ હાથ ઊંચો કરો જરા. એટલે મને સારું લગાડવા માટે નહીં, જો આમાં કંઈ ખર્ચવાનું નથી, કોઈ મોટો કાર્યક્રમ નથી, કોઈ વિધિ નથી. અને હું જે કરતો હતો, હું ના કરતો એ વાત મારાથી ન થાય. માતૃપ્રેમ પર મોટી વાતો કરનારા ભાષણ કરવું ઘણી સહેલી વસ્તુ છે, અને જીવવું એ એક કઠિન બાબત છે. હું સવારના ઉઠતો એટલે મારી માના રોજ પગે લાગતો. અમારા રમેશભાઈ એના સાક્ષી છે, રમેશભાઈની મેં વાત કરેલી છે. અને ક્યારેક બહાર હું ના તો મારા નાના ભાઈ સાથે રહેતી, કેમ ના આવ્યો મારી પાસે લાકડી લઈ. જોકે અમારા બે ભાઈઓના ઘર સામસામા હતા શેરીમાં. એ આવે કે કેમ ના આવ્યો મારી પાસે. તમે એટલું કરજો, સવારના ઉઠો, તમારા મા બાપને પગે લાગજો. લાગશો ને? ફરીથી હાથ ઊંચો કરો. એ મોટી માતૃવંદના છે. તમારા ચરણોમાં વંદન. એમ ખરેખર મારા જીવનનું ઓહો ભાગ્ય માનું છું. હું તો ધન્ય થઈ ગયો આજે કે આવા સારા કાર્યક્રમમાં સાહેબે મને બોલાવ્યો અને મને અહીંયા આવવાનો મને મોકો આપ્યો ને બે શબ્દ બોલવાનો પણ મોકો આપ્યો. જનની જનક અને ત્રીજું તત્વ બાકી રહી જાય છે. બધાએ વાત કરી, પણ ગુરુ કે જે ગુરુએ તમને આંગળી જીતી છે કે મા બાપની સેવા કરો, એ પણ આવી જાય છે. ગમે એટલી કોશિશ કરીએ તો આપણે કદી એમનું ઋણ ન કરી શકીએ પૂરું. એમ એવા આ માતૃપિતૃ વંદના કાર્યક્રમ નિમિત્તે આપણા પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ સાહેબ કહેતા કે ઇફ માય મધર ઇઝ સ્માઇલ્સ તો માય હોમ ઇઝ સ્માઇલ. ઇફ માય હોમ ઇઝ સ્માઇલ તો માય સોસાયટી ઇઝ સ્માઇલ. અને ઇફ માય સોસાયટી ઇઝ સ્માઇલ તો માય નેશન ઇઝ સ્માઇલ. જો તમારે રાષ્ટ્રને સુખી કરવું હોય તો તમારા મા બાપને સુખી કરો. એમ અને મા બાપની સેવા કરવી, સુખી કરવા એ કંઈ આપણે નવાઈ નથી કરતા, એ આપણું કર્તવ્ય છે, ફરજ છે. હમણાં કરશનભાઈના માતૃશ્રીના આપણે સન્માન કર્યું ગીતાબેને, તો એમણે એમના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. સંતો એવું કહે છે કે જો તમારે આશીર્વાદ લેવા શીખવું હોય તો દરેકને પગે લાગતા શીખો. અને તમે જેના માતા પિતા નથી આવ્યા એમને હું એક વિનંતી કરું છું કે આ બાકીના માતા પિતા આપણા માતા પિતા તુલ્ય જ છે. એમ તમે એમને પગે લાગજો. એમ અને માતા પિતાની તો સેવા કરો જ, પણ જો તમારા પરમાત્માએ સામર્થ્ય આપ્યું હોય, શક્તિ આપ્યો તો દરેકને માન સન્માન આપો, દરેકની સેવા કરો. સેવા જ પરમ ધર્મ છે. હું મારા 3 પ્રસંગો ટૂંકમાં કહીશ, આમ તો સમય ઘણો થયો છે. મેં હમણાં નર્મદાજીની પરિક્રમા કરી, એમાં ઋષિ માર્કેન્ડે એમની 12 વર્ષની વિધાયતાએ ઉંમર લખેલી હતી. તો માતા પિતાએ કીધું કે આની 12 વર્ષની ઉંમર છે, તું હવે બીજું કંઈ નહીં, ભગવાનનું સ્મરણ કર અને સાધુ સંતોની સેવા કર. તો સાધુ સંતોના સ્મરણ અને ભગવાનની સ્મરણથી અને સાધુ સંતોના સેવાથી સાધુ સંતોએ ઋષિઓને ચિરંજીવીનો આશીર્વાદ આપી દીધા. અને અત્યારે માર્કેન્ડે ઋષિ થઈ ચિરંજીવી છે. હમણાં આપણે રામ મંદિરની અયોધ્યા ખાતે જે 500 વર્ષથી આપણે રાહ જોતા હતા એની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થઈ. તેમાં પણ મને ભગવાન અને ગુરુ કૃપાથી જવાનો મોકો મળ્યો હતો. તો મા બાપની જેમ અત્યારના મા બાપની કમ્પ્લેન હોય છે કે મારો છોકરો મારું કહ્યું માનતા નથી, એવી રામની એ ફરિયાદ હતી કે મારો છોકરો કેમ મારી દરેક વાત કીધું માને છે. એમ 14 વર્ષનો જે ગાદીએ બેસવાના હતા અને એમને વનવાસ આપ્યો તો હસતા મુખે સ્વીકારી લીધો. જ્યારે દશરથ રાજા ખુદ ઈચ્છતા હતા આ તો મારી વાત ન માને તો સારું, પણ ના, પિતાના વચન કાજે વનવાસ પણ બેઠ્યો. અને ત્રીજો અને મહત્વ, હમણાં 4 દિવસ પહેલા સાહેબ એક મોમેરામ ગયો, તો પણ એમનું ઋણ આપણે ચૂકી શકીએ નહીં. આ ધરતી ઉપર આપણી સંસ્કૃતિમાં માતા પિતા અને ગુરુ આનું ખૂબ ઊંચું સ્થાન છે. એટલે આપણે માતૃદેવો ભવ કહેવાય, પિતૃદેવો ભવની વાત કરીએ, ગુરુદેવો ભવ કહીએ અને આપણે અતિથિ દેવો ભવ પણ કહીએ. આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું ખૂબ મોટું આક્રમણ છે અત્યારે. એટલે હમણાં સાહેબે કીધું કે એવો સમય આવશે કે આપણે આપણી ભાષાને પણ ખોઈ બેસશું આવનારા સમયમાં. પણ સાહેબ એવું કદાચ નહીં થાય. હવે યુગ બદલાયો છે
અને અત્યારની સરકાર જે કરી રહી છે એ જોતાં એવું લાગે છે કે આ ભાષા જીવતી રહેશે હવે. અને દરેક બોલીઓ આપણે બાર ગામની બોલી બદલાય, પહેરવેશ બદલાઈ જાય, આપણા ખાનપાન બદલાઈ જાય, એટલો બધો વૈવિધ્યસભર આપણો દેશ છે. અને આ દેશમાં આપણે બધાની આ સંસ્કૃતિના આપણે સંરક્ષક છીએ, એટલે આપણી બધાની જવાબદારી છે કે આપણે એને ટકાવી રાખીએ. બીજું મારે એટલું કહેવું હતું, આજે એમ તો વહેલી નથી, જેમની કોઈ વ્યવસ્થાઓ નથી, જેમની કોઈ સમાજ વ્યવસ્થા નથી, લગ્ન વ્યવસ્થા નથી, જેમને કદાચ એટલું ધર્મ વિશે પણ ઊંડું ચિંતન નથી, એટલે એ લોકો માટે આ દિવસ છે. આપણે માતૃ પિતૃ વંદના દિવસ તરીકે આજે ઉજવીએ છીએ. એમ જોવા જઈએ તો હવે મારે કશું રિપીટ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે બધા મહાનુભાવોએ કહી દીધું છે. તો મારે એ વાતને સમર્થન આપવું છે કે જ્યારે આપણે હમણાં સાહેબ કહેતા હતા કે આપણે વંદન કરીએ છીએ, પગે લાગીએ છીએ, તો પગે લાગવું એ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. તો પગે લાગવાથી શું થાય? તો આપણા શરીરમાં એમ તો ઘણા ચક્રો છે, પણ 8 મુખ્ય ચક્ર છે, મૂલાધારથી કરીને સહસ્ત્રાર સુધી. તો એ બધા ચક્રો ખુલી જાય છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક એ ચક્રો જકડાય એટલે બધી સમસ્યાઓ ચાલુ થાય છે. તો આ ચક્રો ખુલી જાય છે, એટલે પગે લાગવું જોઈએ, બધાને સન્માન આપવું જોઈએ. પછી આપણો ધર્મ છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે, એનું પણ આપણે બધાને ગૌરવ ગાન હોવું જોઈએ. તો એના માટે શું કરી શકાય? હવે તમે બધા ભણો છો અત્યારે, તો હું પઢાર સાહેબ વિનંતી કરીશ કે આ બધા ભગવદ્ ગીતા વાંચતા થઈ જાય. અને 18 અધ્યાય છે, 1 મહિનાનો 1 અધ્યાય, 1.5 વર્ષ થાય વાંચવાનો. આજથી ચાલુ કરીએ તો આવતી વસંત પંચમી એના પછી જ્યારે અખાત્રીજ આવશે ત્યાં સુધીમાં બધાએ ગીતા વાંચી લીધી હશે. કારણ કે કોઈ પણ દેશમાં જાઓ અને પૂછો એમના ધર્મ વિશે, તો બધા લોકો હાથ ઊંચો કરે, બાઇબલ વાંચ્યું, બધા કહે કે અમે કુરાન વાંચ્યું છે, બધા એમના ધર્મ ગ્રંથને વાંચ્યા હોય. પણ ભારતમાં જ એવું કે આપણે હિન્દુઓને શરમ આવે વાંચવામાં, કે અમે તો ગીતા વાંચી નથી. ગીતા નામ રાખીએ છીએ ખૂબ, પણ વાંચતા નથી. તો હું ગીતા વાંચવાનું કહીશ. અને આપણે આપણું જે જીવન છે, તમારું આ વિદ્યાર્થી જીવન છે, અને એક સમય હતો કે આપણે ત્યાં ગુરુકુળની પ્રથા હતી, અને મા બાપ એમના દીકરા દીકરીઓને ભણવા માટે ગુરુકુળમાં મૂકી દેતા હતા. તો આ ગુરુકુળ જેવી જ એક વ્યવસ્થા છે, અને આવા ડાયનેમિક શિક્ષકો છે કરશનભાઈ જેવા, એટલા ઉર્જાવાન. એટલે પેલું એક વાત કહેવાય છે કે શિક્ષક અભી સાધારણ નહીં હોતા, પ્રલય ઓર નિર્માણ ઉસકી ગોદ મેં પલતે हैं. તો ખૂબ આવા યશસ્વી અને આટલી બધી ચિંતા કરતા હોય, અને આ બધા એમ કે સરકારી શાળા, સરકારી શાળા, સરકારી શાળા એટલે શું? આ પ્રાઇવેટ શાળાને ટક્કર મારે એવી શાળા છે. અને આ બધી વ્યવસ્થાઓ ધરાંગણે ઊભી થઈ છે અત્યારે. તો આ વ્યવસ્થાઓનો આપણે પૂરેપૂરો લાભ લઈએ, અને જીવનમાં તમને જે બનવું છે એ બનવા માટે તમારી જે ઈચ્છાઓ હોય એ બધી ઈચ્છાઓ સરસ્વતી માતા પૂરી કરે. મા બાપને હું વાલીઓને વિનંતી કરીશ કે ખેતરે જઈએ ને તો આજે વાયુ હોય તો 4 મહિના સુધી એને ટૂવું પડે છે. જીરું વાયુ હોય તો નેદવું પડે, અંદર ચરમી ના આવે, મેલો ના આવે, અને બીજું કોઈ વાયુ હોય તો ભૂંડ આવીને ઉખાડી ન જાય, રોજડા ન પડે, એ બધી તકેદારી રાખીએ ત્યારે એ પાક ઉતરે છે. અને પાક ઉતર્યા પછી ભાવ કેટલો મળશે એ તમારા હાથમાં નથી, એ બજાર નક્કી કરે છે. એટલે આ બાળકો છે એ ખેતર જેવું જ છે. એટલે આ શિક્ષકો મળે છે અને વિદ્યાર્થી છોડ છે, એમાં આપણે રખેવાળી કરવાની છે, આપણે પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આજકાલ શું કરીએ, આપણે આપણા છોકરા ઉપર જ ધ્યાન રાખીએ મોટા ભાગે. પણ હું વિનંતી કરીશ કે તમે બધા સારા અંકલ ને આંટી પણ બનજો. કારણ કે તમે સારા અંકલ ને આંટી બનવાનો મતલબ એવો થયો કે તમે બીજા છોકરાઓ ઉપર ધ્યાન રાખશો. મારો દીકરો અત્યારે 22 વર્ષનું થવા જાય છે. बस इतनी सी याद तो रखे
તારી વાત રે વેળા મળી કરશું અમે ફરિયાદ મારી લાડકીને ખમ્મા ઘણી મારી દીકરીને ખમ્મા ઘણી મારી લાડકીને નાનકડી ફરી ચાલીને મારો મારી લાડકીને એ મીઠુડી અમે જોશું તારી વાત BRD Music presents Suraj Salim Shekhawaz, music by SD Studio Shekhawaz. राज तिलक की करो तैयारी आवे